नमस्कार प्रेज द लॉर्ड प्रभु जीसु ख्रीष्ट को महान नाम रे मु आपण मान को स्वागत करे। मु प्रभु को दास नातानियल आपण माने देखुछंती एसएन मिनिस्ट्री। मोर प्रिय प्रभु को लोक माने मु आशा करे आपण माने समस्त भलो रछंती एवं प्रभु आपण मानकर सहवर्ती अटंती। आजर विषय जे हम माने पुराना विषय को जेते बेला हम माने स्मरण करिबा विवेचना करिबा बा से विषय चिंता करिबा ठीक ना भूल से विषय हम माने देखिबा जे हम मान को जीवन रे जा घटी जाउची हम माने पुराना विषय को सब बेले मन पकाई थाउ पुराना विषय को नहीं कि आगो को बढ़िबा पई चेष्टा करू जे जेते बेले आमे माने भाबी थाउ जे आज मध्य खाइबा को मिलु नाही आमे आज मध्य गरीब बोली भाबु थाउ आज मध्य आमान कर से परिस्थिति आका अछि केबे बदलिबो बोली हम माने बेले बेले भाबी थाउ आ से सब विषय को नहीं कि हम माने कोन करूछु आगामी भविष्य तो कोन करूछु सामना करिबा पई जाउछु गोटे टाइप रो रेडी हेगिरी आज आमे कौन कर ना निज विषय रे बारंबार आम मैंने से सब को मन पकाउछु आ ये सब विषय नहीं कि आम मैंने आगू को बढ़िबा चेष्टा करूछु। आज अनेक लोक ए प्रकार भाव जगत अच्छा जो मान जीवन रे आउ दुख को सामना करिसेंती निंदा ताड़ना से माने कौन करथिबे से दुख से निंदा से ताड़ना को सब बेले धरिथिबे सब बेले धरी कि से सहित से माने आगू को बढ़ुथिबे और आज मध्य से परिस्थिति आज मध्य आम ठीक से प्रकार भाव अच्छु बोली से माने बारंबार लोक मान को सम्मुख आउ से विषय चर्चा करुथिबे ओ एते वर्ष हे गला एतिकी वर्ष हे गला ए परिस्थिति जाउ नाही एतिकी वर्ष हे गला एटा मोर बदलु नाही से परिस्थिति नै लोक माने आगु को जाउछन किनु मो आज आपण मान को कहबा को चाहे जे ए प्रकार परिस्थिति जदि आपण को जीवन रो अछि किबा आउ अलगा लोक मानकर आपण मानकर परिवार ए प्रकार परिस्थिति अछि जे पुराना विषय को नहीं कि से स्वभाव से मनोभाव ताकू नहीं कि जदि बारंबार चर्चा चली आपण को परिवार रे आपण जीवन रे आपण जदि भाबुछंती भाबा द्वारा आपण ही क्षति होउछि भाबिबा द्वारा आपण साइंस कहे जे अधिक चिंता करिबा द्वारा आपण शरीर रे न हेबा विषय जाक हे जी आपण जेते चिंता करबे आपणकर आयु मध्य कमी जीव आपण जेते चिंता करबे आपण चिंता रे परिपूर्ण होई जिवे न करबा काम करि देबे एवं आपण माने भलो भाव रे जानि छथि जे माने चिंता करबे से मानकर जीवन रे कोन कोन घटी पारबो। आज युवा युवती माने खास करी चिंता रे बेसी कोन करथिबे ना भाबुथिबे अनेक समय से माने चिंता करूथिबे भविष्य तो कोन हेबो मोर स्टडी लाइफ कोन हेबो पाठ पढ़ भविष्य तो कोन हेबो मो पास हेबी कि नै से सब को नै कि आगु को बढ़ुथिबे आ मैरिज लाइफ ए सब विषय को से मानने कि आगु को बढ़ुथिबे आ से विषय नहीं कि चिंता करी करी निज शरीर को एते नष्ट करि देबे जे शैतान रो गोटे आ शैतान को गोटे सुजोग मिली जीवो जे से लोक मान को शरीर रे जीवानी मनते किंतु बाइबल आम मान को कोन कहउछि जे पुराना स्वभाव आद्य विषय सब नहीं कि आगु को बढ़िबा ठीक ना भूल बाइबल आम मान को एग्री करूछि ना से सब विषय रो मना करूछि से बाबद रे आज हम माने चर्चा करिबा एति वीडियो टी को शेष पर्यंत देखंतु विशेष भाव रे जो द्वारा आपण मध्य जानिबे जे पुराना स्वभाव पुराना आउ आम मान को कथा जाको को बारंबार आम माने चर्चा करिबा ठीक ना भूल बाइबल हमकु कोन कहउछि से विषय रे आम माने देखिबा। आसंतु मोर प्रिय प्रभु को लोक माने आजर वाक्य को आम माने आरंभ करिबा जिसा भविष्यत वक्ता पुस्तक 43 तार 18 एवं 19 पद को आज आम माने चर्चा करिबा एवं आम माने देखिबा जे प्रभुंकर वाक्य आम मान को कौन कहउछि जदि आम माने पाठ करूछु जिसा भविष्यत वक्ता पुस्तक 43 तार 18 पद जदि आम माने देखिबु प्रभुंकर वाक्य आम मान को कहउछि जे तुंबे माने आद्य विषय सब स्मरण करो नाही बाइबल कहे आद्य विषय सब स्मरण कर नाही अर्थात जे आद्य अर्थात जा घटी जाइछि जा आम मानकर भविष्यत रे जा हेबा को जाउछि से विषय नाही जा हेई सारिछि जा मान को जीवन रे हेई सारिछि से विषय को आद्य विषय बोली कहा जाए जा मान को जीवन रे घटी सारिछि जा हम सामना करी के आसीछु जा मान को जीवन रे सरी गलाणी से सब विषय को आउ स्मरण कर नाही बोली कि परमेश्वर कर वाक्य कहउछि किंतु आमे कोन करूछु स्मरण करूछु आमे कोन करूछु से सब विषय रे माने भाबुछु किंतु तळको बा प्रभुकर वाक्य लेखा जाए कियो बा पुरातन विषय सब विवेचना कर नाही आद्य विषय स्मरण कर नाही पुरातन विषय सब विवेचना कर नाही विवेचना अर्थ से सब विषय रे भाबिबा कोनोसी आवश्यकता नाही से सब विषय रे आपण माने चिंता कर नाही से सब विषय रे आ बारंबार कथा हेबा विवेचना अर्थात कथा वार्ता हेबा आवश्यकता नाही पुराना विषय कथा हेबा आवश्यकता नाही प्रभुकर वाक्य मान को कहउछि जे पुराना विषय रे से सब रो कोनोसी आवश्यकता नाही
କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ? ଯଦି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ମନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସବୁ ଭାବ ନାହିଁ, ସେ ସବୁ ମନେ ପକାଅ ନାହିଁ, ପୁରୁଣା ବିଷୟ ଯାହା ଘଟିଗଲା ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଅ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ନିଜକୁ ତଳେ ନତ କର ନାହିଁ, ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ସେ ପ୍ରକାର ଭାବିବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଏସବୁ ବିଷୟ ଭାବିବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ କ'ଣ ହେବ, ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ପ୍ରଭୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ତ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଥିବେ ନା। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ବିଷୟକୁ ମନେ ପକାଉ ନାହିଁ, ସେସବୁ ବାବଦରେ ଆପଣମାନେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେସବୁ ବିଷୟକୁ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛି କି? ଭବିଷ୍ୟତର ରାସ୍ତା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋତେ କିଛି ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି କି? ପ୍ରଭୁ ମନା କରି ଦେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ବିଷୟକୁ ମନେ ପକାଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋତେ ଆଉ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି କି? ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ସତରେ ଦେଖାଇବେ କି? ହଁ, ଏଇଟା ତ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛି। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ମନା କରୁଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ସେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବେ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବୁ ସେଇ ଯେସାୟା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ପୁସ୍ତକ 43 ତାର ଯଦି 19 ପଦକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଠ କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୁରୁଣା ବିଷୟକୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ ନାହିଁ, ପୁରୁଣା ବିଷୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ ନ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଥାଇକି ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଦେଖ ଏବେ ଆମ୍ଭେ ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। କେତେବେଳେ କରିବେ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୁରୁଣା ବିଷୟକୁ ବିବେଚନା ନ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆଦ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ମରଣ ନ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ କରିବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ କରିବେ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ତାହା ଏବେ ଅଙ୍କୁରିତ ହେବ। ଏବେ ଅର୍ଥାତ୍ କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ବିଷୟକୁ ଛାଡ଼ିବେ, ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବକୁ ଛାଡ଼ିବେ, ଯେତେବେଳେ ସେଟା ବିବେଚନା ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ମନେ ପକାଇବାର ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିବେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠାଇବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଙ୍କୁରିତ ହେବ। ବାକ୍ୟ ତଳକୁ ଲେଖାଯାଏ ସେତେବେଳେ ତମେ କ'ଣ ଜାଣିବ ନାହିଁ କି? କେତେବେଳେ ଜାଣିବ? ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ବିଷୟକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ପୁରୁଣା ବିଷୟକୁ ସ୍ମରଣ ନ କରି, ଚିନ୍ତା ନ କରି, ସେ ବିଷୟରେ କଥା ନ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିବ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କରିବେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍କୁରିତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ତମେ ଜାଣିବ ନାହିଁ କି ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ହଁ, ମୁଁ ପୁରୁଣା ବିଷୟ ବିବେଚନା କରିବା ବା ସେ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାଟା ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ବଢ଼ବାଟା ଆରମ୍ଭ କଲି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ହୁଏତ ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଏ ବିଷୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ। ଯେତେବେଳେ ଏକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଙ୍କୁରିତ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଗଜା ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଆରାମ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅସଫଳ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅସାଧ୍ୟ ହୋଇକି ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣ ମାନବେ, ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ନ ମାନିକିରି, ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ନ ଜାଣିକିରି, ନ ଶୁଣିକିରି, ନ ପାଳନ କରିକିରି ଲୋକମାନେ ଆଉ ସେ ବିଷୟକୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ହେଇପାରୁନି। ଯେଉଁମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅଙ୍କୁରିତ ହେଉଛି, ନୂଆ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ପୁରୁଣା ବିଷୟକୁ ଯଦି ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ପୁରୁଣା ବିଷୟକୁ ବିବେଚନା ବାରମ୍ବାର ଯଦି କଥା ହେଉଥିବେ, ଏ ପ୍ରକାର ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ହିଁ କ୍ଷତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ହିଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଆସିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଚିନ୍ତାରେ ଥାଇକିରି ଆପଣ କୌଣସି ଭାବରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ତଳକୁ ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ପଥ ଏବଂ ମରୁଭୂମିର ନଦ ନଦୀ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭରସା ନଥିବ, ଆପଣ କେବେ ଆଗକୁ ଉଠିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନଥିବ, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଏ ଜୀବନରେ ବା ଏ ଲାଇଫରେ ଆଉ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ, ମୋର ଏ ଜୀବନରେ ଆଉ ମୁଁ କେବେ ଭଲ କାମ କରିପାରିବି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମୋର ଜୀବନରେ ମୁଁ ୟାରି କେବେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପାଇଁ କେବେ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ହେଇଯାଏ, ଏଇଟା ଆଉ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି
ଯେ ମରୁଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ନଦ ନଦୀ ନିର୍ମାଣ କରିବା ବା ସ୍ଥାପନ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ହେଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ବିଷୟକୁ ନ ସ୍ମରଣ କରିକିରି ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ପୁରୁଣା ବିଷୟକୁ ବିବେଚନା ନ କରି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ବଢ଼ିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ବିଷୟ ଛାଡ଼, ପୁରୁଣା ବିଷୟ ସବୁ ବିବେଚନା ନ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରହିକି ବଢ଼, ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନରେ ବଢ଼, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଏବଂ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ନୂଆ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।